সাধু সাধু সাধু। শুভ সন্ধ্যা। আজ 15ই জুলাই 2026, রোজ বুধবার। ITSS এর মূল কথা, সদ্ধর্মের আলোয় থাকবো আলোকিত। নমো তাস্সা ভগবতু আরাতু সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতু আরাতু সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতু আরাতু সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। দেবমানব পূজ্য জগৎগুরু মহাজ্ঞানী তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে বন্দনা জানাই। বন্দনা জানাই ভারতের ষষ্ঠ সঙ্গরাজ ITSS পেজের আশীর্বাদক শ্রদ্ধেয় ভদন্ত দিকপাল মহাথেরু হান্তিকে। বন্দনা জানাই ITSS পেজের প্রধান উপদেষ্টা শ্রদ্ধেয় ভদন্ত ইন্দ্রবংশস্থবির ভান্তিকে। বন্দনা জানাই ITSS পেজের সাথে সংযুক্ত সকল পরম পূজনীয় ভিক্ষু সংঘ ও শ্রমণ সংঘদেরকে। আজকে শ্রদ্ধেয় ভদন্ত জ্যোতিশান্ত থেরোবান্তের ধর্মদেশনা শ্রবণ করার জন্য যারা জুমে সংযুক্ত হয়েছেন, আপনাদের সকলের প্রতি রইল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমাদের মিটিং আইডি 884571573335, পাসকোড 788256। এখন মঙ্গলাচরণ। পবিত্র ত্রিপিটক থেকে মঙ্গলাচরণে অংশ নেবেন ভারতের ইনসাইট মেডিটেশন সেন্টারের শ্রমণ সংঘগণ। আমি শ্রমণ সংঘগণকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি। নমো তাস্সা ভগবতো আরহতো সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো আরহতো সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো আরহতো সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। यावता भगवालोके तीते तपसासना तावता बधिगानातो भूजालोकानुकम्पाया अपमादेन भिक्खवे सम्पदेता दुर्लभो बुद्धो बाधो लोकास्मिन् दुर्लभो मनसादपतिलाभो दुर्लभ घनसम्पत्तिः दुर्लभा बाबाचा दुर्लभा सदमसवनम दुर्लभो पुरुष संसेवो आरभताने कमतायोन्नता बुद्ध शासने नुनातमा जनसेनानलागारं बपुन्दरो योऽयमस्मिन् धम्मविनये अपमादो विशते पायचाति शान्तान्दोकशान्तं गरेशते भवतो तापमङ्गलं राकन्दो तापदेवतां सर्वभूतानुभावेन सदासु देववन्दते भवतो तापमङ्गलं राकन्दो तापदेवतां सर्वधर्मानुभावेन सदासु देववन्दते भवतो तापमङ्गलाराकान्तो तापदेवता সাধু 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 সাধু। এখন পঞ্চশীল প্রার্থনা। মহান সঙ্গের নিকট পঞ্চশীল প্রার্থনা করছেন ধীমান বড়ুয়া দাদা। ধীমান বড়ুয়া দাদাকে নমস্কার জানাচ্ছি। সাধু সাধু সাধু।
Buddhang bandami, dhammang bandami, sanghang bandami, ahang bandami, sabbuddha. Dutiyampi buddhang bandami, dhammang bandami, sanghang bandami, ahang bandami, sabbuddha. Tatiyampi buddhang bandami, dhammang bandami, sanghang bandami, ahang bandami, sarvada. Okasa bandami bante sanghang darotena katang sabbang apuradang kamatu no bante sanggo dutiyampi bandami bante sanghang darotena katang sabbang apuradang kamatu no bante sanggo tatiyampi bandami bante sanghang Dorotena katang sabang apuradang kamatu no bante sanggo okasa mayang bante tisaranena saha Panchasilang dhammang yachami anugang katwa silang deta no bante dutiyampi mayang bante tisaranena saha Panchasilang dhammang yachami anugang katwa silang deta no bante tatiyampi mayang bante tisaranena saha Panchasilang dhammang yachami anugang katwa silang deta no bante সাধু। এখন পঞ্চশীল প্রদান সহ 10 মিনিট ভাবনা পরিচালনা করবেন। পরিচালনা করার জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছি ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ ITSS পেজের আশীর্বাদক পূজনীয় বড় ভান্তেকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি। Yamahang badami tang badetha. bhante Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. namo tassa bhagavatu arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavatu arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavatu arahato samma sambuddhassa Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami Saranagamanang sampunnang. Amavante Panatipata veramani sikha padang samadhiyami. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami Adinna dana veramani sikha padang samadhiyami. Adinna dana veramani sikkhapadang samadhiyami Kamesu miccachara veramani sikha padang samadhiyami. Kamesu miccachara veramani sikkhapadang samadhiyami Savada veramani sikha padang samadhiyami. Musavada veramani sikkhapadang samadhiyami Duramera majja pamadatthana veramani sikha padang samadhiyami. Pura mirya majja pamadattana veramani sikkhapadang samadhiyami Sadhu sadhu imang tisaranena saddhing panchasilang dhammang sadhukang surakitang katva apamadena silang sampadetha. Amavante Silena sugating anti silena bhoga sampada
শীলেন নিভৃতিঙ্গন্তি তস্মা শীলং বিশুদ্ধয়ে। সাধু সাধু সাধু। বন্তে বন্দনা। সদ্ধর্ম প্রাণ উপাসক উপাসিকা বৃন্দ, আপনারা শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। মেডিটেশন এখন চলুন 10 মিনিট আনাপানের সাথে ভাবনার অভ্যাস করি। আমাদের উদ্দেশ্য আমাদের চিত্তের একাগ্রতা সাধন এবং চিত্তের পবিত্রতা সাধন। চিত্তের একাগ্রতা এবং পবিত্রতা ছাড়া নির্বাণের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। কিভাবে এই ধ্যান করতে হবে সেটাও আমাদের জানা প্রয়োজন। প্রথমে চোখ বন্ধ করতে হবে, বাম হাতের উপরে ডান হাত রেখে সুখাসনে বসতে হবে, যে আসনে বেশিক্ষণ বসা যায়। কোমর, ঘাড়, মেরুদণ্ড সিধা করে বসতে হবে। এইবার নাসিকার অগ্রভাগে যেখানে শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া অনুভূত হচ্ছে সেখানে মনটাকে স্থাপন করতে হবে। শ্বাস আসলে আসছে বলে জানা, শ্বাস গেলে গেছে বলে জানা, এটা হচ্ছে আমাদের কাজ। এই কাজ খুব মনোযোগ সহকারে করতে হবে। জন্মের পর থেকে এই শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলছে, মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত এই শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলবে। কিন্তু কখনো আমরা এটাকে বিশেষভাবে দেখি। এখন আমরা এটাকে বিশেষভাবে দেখব। শ্বাস আসলে আসছে বলে জানবো, শ্বাস গেলে গেছে বলে জানবো। ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। শ্বাস ছোট হয়ে এলে শ্বাস ছোট হয়ে আসছে জানবো, শ্বাস ছোট হয়ে গেলে শ্বাস ছোট হয়ে যাচ্ছে জানবো। অনুরূপ ভাবে শ্বাস বড় হয়ে এলে শ্বাস বড় হয়ে আসছে জানবো, শ্বাস বড় হয়ে গেলে শ্বাস বড় হয়ে যাচ্ছে জানবো। যখন যেভাবে শ্বাস আসছে আর যখন যেভাবে শ্বাস যাচ্ছে ঠিক সেইভাবে জানতে হবে। নিজের অজান্তে একটি শ্বাসও যেন ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে। অনুরূপ ভাবে নিজের অজান্তে একটি শ্বাসও যেন বেরিয়ে যেতে না পারে। খুব সাবধান, খুব সজাগ, খুব সচেতন ভাবে কাজ করতে হবে। মনের স্বভাব বড়ই চঞ্চল, বড়ই চপল, এক জায়গায় থাকতে চায় না। কখনো অতীতের দিকে আবার কখনো ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় চলে যায়। সকল অবস্থাতে খুব শান্ত ভাবে জানতে হবে। মনটাকে যে কাজ দিয়েছিলাম সে কাজে তো নেই, এটা জানার সঙ্গে সঙ্গে মন আবার তার নিজের কাজে চলে আসবে। এইভাবে বারবার মন চলে যাবে। খুব শান্ত মনে বারবার নিয়ে আসতে হবে।
কিছুক্ষণ এইভাবে চলার পর মন ধীরে ধীরে শান্ত হতে থাকে। খুব সাবধান, খুব সজাগ, খুব সচেতন ভাবে কাজ করতে হবে। যারা যথাযথভাবে এই চঞ্চল চপল মনকে শান্ত করতে পারে, তারাই তো সাধক, তারাই ধ্যানে, তারাই জ্ঞান। খুব সাবধান, খুব সজাগ, খুব সচেতন। যারা যথাযথভাবে শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়াকে জানতে পারে, সফলতা তাদের আসবে, সফলতা আসবে, সফলতা আসবে। ভবতো সর্বমঙ্গলং রক্ষন্তু সর্বদেবতাম
सब्बा बुद्धानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते भवतो सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सब्बा धम्मानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते भवतो सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सब्बा सङ्घानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते ते। সাধু সাধু সাধু। পূজনীয় আশীর্বাদক ভান্তে এতক্ষণ পর্যন্ত মঙ্গলাচরণ, পঞ্চশীল প্রদান এবং 10 মিনিট ভাবনা পরিচালনা করেছেন। পূজনীয় ভান্তের নিরোগ দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্যতা কামনা করছি AITSS পরিবারের পক্ষ থেকে। বন্দনা ভান্তে। साधु साधु मंगल हो मंगल हो। কিছুক্ষণের মধ্যে ধর্ম দেশনা দান অনুষ্ঠান আরম্ভ হবে। পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তে নেটওয়ার্ক সমস্যাজনিত কারণে জুমে অংশগ্রহণ করতে কিছুটা বিলম্বিত হচ্ছে। অনুগ্রহপূর্বক একটু অপেক্ষা করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। এখন সূত্রপাঠে অংশ নিচ্ছেন দিল্লি থেকে শ্রদ্ধেয় গোপা বড়ুয়া মহোদয়া দিদিকে নমস্কার জানাচ্ছি। নমস্কার নমস্কার দাদা, নমস্কার। নমস্কার দিদি, নমস্কার। আজ আমি সূত্রপাঠ না করে জাতকে থেকে একটা শোনাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, সবচেয়ে ভালো। তো যেহেতু আজ প্রথমবার জাতক কথা শোনাচ্ছি, তাই আমি ভাবছি প্রথমে শুরু করি, ঠিক আছে? এখানেও ডিস্টার্ব হচ্ছে। ভূমিকা অধ্যায় 1। পৃথিবীর ধর্ম সাহিত্যে যত গল্পামৃত আছে তার মধ্যে জাতকের গল্পগুলি এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। জাতকের গল্পগুলি মনোগ্রাহী হওয়ার সাথে সাথে শিক্ষণীয়ও বটে। তাই জন্মলগ্ন থেকেই জাতকের গল্পগুলি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এক কথায় জাতক হলো ভগবান বুদ্ধের অতীত বহু জন্মের কথা ও কাহিনী। বৌদ্ধদের মতে কেবলমাত্র এক জন্মের কর্মফলে কেউ সম্যক সম্বুদ্ধ হতে পারেন না। ভগবান বুদ্ধ কোটি কল্পকাল ধরে বোধিসত্ত্ব রূপে পশু পাখি মানুষ দেবতা প্রভৃতি হয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে বোধিসত্ত্ব কখনো নায়ক রূপে, কখনো পার্শ্ব চরিত্র রূপে, কখনো কেবল ঘটনার পর্যবেক্ষণ রূপে
উপস্থিত হয়েছেন। এই সকল জন্মে দান, মৈত্রী, অহিংসা, উপকারিতা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের দ্বারা তিনি নিজের চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করেন। বারবার জন্মগ্রহণ করে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে অবশেষে বুদ্ধ বা জ্ঞানী হন। ভগবান বুদ্ধের এই পূর্ববর্তী জন্মসমূহকে বোধিসত্ত্ব জন্ম বলা হয়। বৌদ্ধরা এই অবস্থাকে অভিসম্বুদ্ধ অবস্থা বলে। এই অবস্থায় বুদ্ধ জাতিস্বরতা লাভ করে তার অতীত সব জন্মের কথা স্মরণ করতে পারতেন। পরে এই সব কথা শিষ্যদের শুনিয়ে তাদের ধর্ম উপদেশ দান করতেন এবং তাদের চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করতেন। আজ থেকে প্রায় 2500 বছর আগে, আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব 588 অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব 543 অব্দ, জাতকের কাহিনীগুলো ভগবান বুদ্ধ ও তার শিষ্যদের দ্বারা কথিত ও রচিত পালি অর্থ কথায় সুপণ্ডিত বুদ্ধ ঘোষের মতে জাতকের সংখ্যা 550টি। তবে এ নিয়ে মতভেদ আছে এবং জাতকের সঠিক সংখ্যা বলা দুষ্কর। জাতকের মূল গল্পগুলো পালি ভাষায় রচিত। প্রত্যেক জাতকের 3টি অংশ। প্রথম জাতকের নাম বর্তমান কথা। গৌতম বুদ্ধ কি উপলক্ষে বা কোন প্রসঙ্গে কাহিনীটি বলেছিলেন তা এই অংশে বলা হয়। এটিকে জাতকের ভূমিকা বলা যেতে পারে। দ্বিতীয় অংশটি প্রকৃত জাতক অর্থাৎ মূল আখ্যায়িকা। এর নাম অতীত বস্তু বা অতীত কথা। এটি গৌতম বুদ্ধের অতীত জীবন বৃত্তান্ত। এই অতীত জন্মে তার সাধারণ নাম বোধিসত্ত্ব। জাতকের তৃতীয় অংশের নাম সমবধান মানে সমাধান। এখানে অতীত জন্মের পাত্রপাত্রীর সঙ্গে বর্তমান জীবনের পাত্রপাত্রীর সম্পর্ক বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। জাতকের গল্পসমূহ এমনই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল যে তা আমাদের প্রাচীন গল্প কাহিনী যেমন বৃহৎ কথা, শরীর সাগর, হিতোপদেশ প্রভৃতি এর সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। শুধু সংস্কৃত সাহিত্যে নয়, আরব্য রজনীর গল্পে, গ্রিক সাহিত্যে ঈশপয়ের গল্পে, ডেমোক্রিটাসের কুকুর ও প্রতিবিম্ব, প্লেটোর সিংহ চর্মাচ্ছাদিত গর্দভ প্রভৃতি গল্পে এবং শেক্সপিয়ারের মার্চেন্ট অফ ভেনিস নাটকেও জাতকের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। জাতক প্রাচীন ভারতের এক অমূল্য সম্পদ। জাতকের গল্পগুলিকে নির্মল আনন্দের সঙ্গে পাওয়া যায়। উপদেশ যা ব্যক্তি চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনে সাহায্য করে। এছাড়া জাতকের গল্পগুলি সমসাময়িক যুগ ও সমাজের পটভূমিকায় রচিত হওয়ায় গল্পগুলি থেকে তৎকালীন সময়ের সমাজের এক সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। ভগবান বুদ্ধের যখন আবির্ভাব হয় তখন সমগ্র ইয়ার্তাবতে চতুরাশ্রম ও বর্ণাশ্রম প্রথা প্রচলিত ছিল। আর্যদের চতুরাশ্রম প্রথায় বুদ্ধদেবের কোনো আপত্তি না থাকলেও বর্ণাশ্রম প্রথার যৌক্তিকতা তিনি মেনে নিতে পারেননি। যিনি সম্যক সম্বুদ্ধ, তার পক্ষে সকল জীবের প্রতি সমদর্শী হওয়াই স্বাভাবিক। তাই তিনি বলেছিলেন, গঙ্গা, যমুনা, সরয়ু প্রভৃতি মহানদী যেমন সমুদ্রে পতিত হয়, নিজ অস্তিত্ব হারায় এবং সমুদ্রেরই অংশীভূত হয়, তেমনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সঙ্গে প্রবেশ করলে তাদের আর জাতিগত পার্থক্য থাকে না, সকলেই শ্রমণ পদবাচ্য হয়। তাই দেখা যায় কোনো কোনো গল্পে চণ্ডালও সাধনার দ্বারা তপস্বী হয়েছেন এবং ব্রাহ্মণ তপস্বীও প্রজ্ঞাবান চণ্ডালের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। প্রজ্ঞাহীন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা প্রজ্ঞাবান চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ রূপে পরিগণিত হয়েছেন।
পালি ভাষায় রচিত জাতকের গল্পগুলির মাধ্যমে বৌদ্ধরা সাধারণ জনগণকে ধর্মকথা ও নীতিকথা শোনাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বিষয়ের মাধুর্য ও বর্ণনার সরলতায় তা শুধু বৌদ্ধগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং তা দেশকালের সীমা অতিক্রম করে সার্বিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বৌদ্ধ ধর্মের মূল কথা হলো অহিংসা, দান, মৈত্রী, সত্যরক্ষা প্রভৃতি পারমিতা অবলম্বন করে প্রতিটি জীবনকে সুন্দর ও নির্বাণ লাভের প্রযুক্ত করে তোলা। এই জন্য বৌদ্ধদের বিভিন্ন শীল বা নীতি পালন করতে বলা হয়। জাতকের বিভিন্ন গল্পে পঞ্চশীল পালনের কথা বলা হয়েছে। গৃহী বা সাধারণ মানুষের জন্য বুদ্ধ প্রবর্তিত পঞ্চশীল হলো প্রাণী হত্যা না করা বা অহিংসা, চুরি না করা, কামাচার বা অবৈধ সম্পর্ক না করা, মিথ্যা কথা না বলা এবং সুরা জাতীয় মদ্য, গাঁজা প্রভৃতি সেবন না করা। এইভাবে বৌদ্ধ ভিক্ষু, শ্রমণ বা সাধারণ গৃহী মানুষেরা নিজ নিজ শীল পালন করে নির্বাণ লাভ করে বা সমস্ত প্রকার দুঃখ ও বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করে। অধিকাংশ জাতকের গল্পে বলা হয়েছে পুরাকালে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি বারাণসীতে রাজত্ব করতেন। কিন্তু কে এই ব্রহ্মদত্ত? তিনি কি কোনো ঐতিহাসিক পুরুষ, না কেবল একটি নাম মাত্র? পণ্ডিতদের সুচিন্তিত অভিমত, ব্রহ্মদত্ত কোনো ব্যক্তি বিশেষের নাম অবশ্যই নয়, কোনো শাসক বিশেষেরও নাম নয়। কোথাও বলা হয়েছে ব্রহ্মদত্ত হচ্ছে রাজবংশের কুল নাম বা পদবী, কিন্তু কুল নাম হলেও সকল ব্রহ্মদত্ত একই বংশের নয়, কারণ জাতককে বহুবার বলা হয়েছে বারাণসীর রাজা অপুত্রক ছিলেন, সুতরাং অন্য বংশ থেকেও রাজা নির্বাচিত হয়েছেন। ব্রহ্মদত্তের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। জাতককারেরাও ব্রহ্মদত্তের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত। অতি প্রাচীনকালে কাশী রাজ্যে ব্রহ্মদত্ত নামের প্রতি অত্যন্ত আগ্রহ দেখা যায়। শুধু কাশীতে নয়, প্রাচীন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ব্রহ্মদত্ত নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাই এমন জনপ্রিয় যে ব্রহ্মদত্ত নাম, তা জাতককারেরও মনকে আকৃষ্ট করবে, তাতে আর আশ্চর্য কি? এমনও হতে পারে যে ব্রহ্মদত্ত নামের কোনো রাজাই কোনো কালে ছিল না, তিনি কেবল জাতককারের কল্পনা রাজ্যের রাজা। যেমন ইংরেজিতে বলা হয় ওয়ান্স আপন এ টাইম দেয়ার ওয়াজ এ কিং, আমাদের বাংলায় যেমন এক যে ছিল রাজা, এই যেন সেই ঐন্দ্রজালিক শব্দ, যা শোনা মাত্র মুহূর্তের মধ্যে পাঠকের বা শ্রোতার মন ছুটে যায় সেই অনাস্বাদিত সুধা আস্বাদনের প্রত্যাশায়। তাই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রচিত হলেও জাতক সমূহের ব্রহ্মদত্তকে লোককথার এক যে ছিল রাজাদের মধ্যেই একজন বলে গ্রহণ করতে বাধ্য। বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্তের রাজত্বের সময়ে আর এক যে ছিল রাজা শিল্পীর গল্প রচনার এক বিশিষ্ট কৌশল মাত্র। পরিশেষে বলা যায়, ঐতিহাসিকতা যাই হোক, জাতকের কাহিনীগুলো যুগ যুগ ধরে গল্প পিপাসুদের পিপাসা চরিতার্থ করার সাথে সাথে তাদের ইতিহাস ও বাস্তব জীবন সম্পর্কে শিক্ষা দিয়ে এসেছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এখানে বেশ কিছু জাতকের গল্প একত্র করে পরিবেশন করা হলো। পাঠক পাঠিকাদের ভালো লাগলে তাদের আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে বলে মনে হয়। তো এইটা ছিল প্রথম অধ্যায়ের প্রথম ভূমিকা। সাধু সাধু সাধু, অনেক নমস্কার। অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সম্মানিত গোপা বড়ুয়া মহাদয়া দিদিকে। আজকের নির্ধারিত ধর্মদেশক পূজনীয় ভান্তে আমাদের মাঝে অনেক কষ্ট স্বীকার করে এসেছেন। বিদ্যুৎ সমস্যা, পানির সমস্যা, তার সত্ত্বেও পূজনীয় ভান্তে আমাদের মাঝে এসেছেন ধর্মদেশনা দান করার মানুষে।
আসুন আমরা পূজনীয় ভান থেকে সাধুবাদের মাধ্যমে বরণ করে নিই। সাধু সাধু সাধু। আন্তর্জাতিক ত্রিপিটক সদ্ধর্ম শিক্ষা ITSS জুম ভার্চুয়ালের মাধ্যমে এখন ধর্মদেশনা দান করছেন শ্রদ্ধেয় ভদন্ত জ্যোতি শান্ত থেরো ভান্তে, অধ্যক্ষ ভালুকিয়া কালাচাঁদ বৈজয়ন্ত বিবেকারাম বৌদ্ধ বিহার, উখিয়া, কক্সস বাজার। পূজনীয় ভান্তে আজকে 134তম পর্বে নিদান বর্গে সংযুক্ত নিকায়ে আলোচনা করবেন। আমি পূজনীয় ভান্তেকে বন্দনা সহ পূজা জ্ঞাপন করছি আজকের ধর্মদেশনা দান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য। বন্দনা ভান্তে। নমো তাচ্ছা ভগবতো আরহতো সাম্মা সাম্বুদ্ধাচ্ছা তাবে বুদ্ধা ওয়ালাপাত্তা পাচেকানাং চয়াং ওয়ালাং আরহান্তানাং তেজেনা রাকাং ওয়ান্দামি সাম্বাসো সাবে ধাম্মা ওয়ালাপাত্তা পাচেকানাং চয়াং ওয়ালাং আরহান্তানাং তেজেনা রাকাং ওয়ান্দামি সাম্বাসো সাবে সাঙ্গা ওয়ালাপাত্তা পাচেকানাং চয়াং ওয়ালাং আরহান্তানাং তেজেনা রাকাং ওয়ান্দামি সাম্বাসো ইয়াং কিঞ্চি বিত্তাং ইদাং বাহুরাং বা সাগে সুবায়াং রাতানাং পানিতাং নানো সামায়াং আতিতাতাগতেনা ইদং বিবুদ্ধে রাতানাং পানিতাং ইদং পিধাম্মে রাতানাং পানিতাং ইদং পিসাঙ্গে রাতানাং পানিতাং এতেনা সাসেনা সোয়াক্তি হোতো। সাধু সাধু সাধু। ভান্তে বন্দনা। মঙ্গল হোক। সদ্ধর্মে আলোয় ভাগ্য আলোকিত ITSS জুমে আজকে মূল ত্রিপিটকের আলোকে সংযুক্ত নিকায় নিদান বর্গ, সেই নিদান বর্গ থেকে যে তোমাদের 9 বর্গ, সেই বর্গ থেকে কয়েকটি সূত্র আমরা এখানে আলোচনা করব। তো আজকে সদ্ধর্ম আলোচনায়
জগৎ পূজ্য মহাকারণিক তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে নতশিরে বন্দনা জ্ঞাপন করছি। বন্দনা জ্ঞাপন করছি ITHS জুম পেজের সম্মানিত সভাপতি, ভারতীয় ষষ্ঠ সংঘরাজ পরম পূজনীয় দিকপাল মহাতের মহোদয় পান্তের চরণতলে বন্দনা জ্ঞাপন করছি। বন্দনা জ্ঞাপন করছি আমার ভিক্ষু জীবনের পথ প্রদর্শক, আমার উপাধ্যায় গুরু এবং আচার্য গুরু চতুর্দশ সংঘরাজ পরম পূজনীয় ধর্মপ্রিয় মহাতের মহোদয় পূজনীয় উপাধ্যায় গুরু চরণতলে বন্দনা জ্ঞাপন করছি এবং আমার শিক্ষাগুরু আচার্য বিনয়শীল ভদন্ত কুশালায়ন মহাতের মহোদয় বান্তের চরণতলে বন্দনা জ্ঞাপন করছি। আজকে ITHS জুম পেজের প্রতিষ্ঠাতা ধর্মপ্রাণ উপাসক বাবু মিলন বড়ুয়া, ওনার প্রতি মৈত্রী জ্ঞাপন করছি এবং ITHS জুম পেজের প্রধান উপদেষ্টা পদন্ত ইন্দ্রবংশ স্থবির এবং বাবু মৃদুল কান্তি সিংহ, আপনাদের প্রতিও মৈত্রী জ্ঞাপন করছি। আজকে জুমের যিনি উপস্থাপক ধর্মপ্রাণ উপাসক বাবু কবির সিংহ মহোদয়, আপনার প্রতিও মৈত্রী জ্ঞাপন করছি। বিদ্যুৎ না থাকার কারণে জুমে আসতে একটু বিলম্ব হয়েছে। এখনো বিদ্যুৎ নেই, নেটওয়ার্ক সামান্য করে দেখা যাচ্ছে, সেই নেটওয়ার্ক দিয়ে মোটামুটি আমি জুমে এসেছি। যদি নেটওয়ার্ক চলে যায় হয়তো জুমটা কেটে যাবে, যতক্ষণ নেটওয়ার্ক থাকবে হয়তো জুমে সংযুক্ত থাকতে পারবো। তো আমাদের উপশিক্ষা গোফা বড়ুয়া, যিনি ভারতে অবস্থান করেন, উনি কিছুক্ষণ পূর্বে কিছু জাতক কাহিনী নিয়ে আলোচনা করছেন, আমি শুনছি। এবং আরো যারা আপনারা জুমে অংশগ্রহণ করেছেন সকলের প্রতি আমি মৈত্রী জ্ঞাপন করে এবং মুদিতা জ্ঞাপন করে, করুণা জ্ঞাপন করে, উপেক্ষা জ্ঞাপন করে আমি আমার ধর্ম আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি। ধর্মপ্রাণ উপাসক উপাসিকা, তোমাদের 9 সূত্র এটি ভগবান বুদ্ধ যখন শ্রাবস্তিতে অবস্থান করছিলেন, আপনারা সবাই জানেন শ্রাবস্তি বুদ্ধের সময়কালে একটি মহাবিহার, যে বিহারে প্রায় 30,000 নাকি 25,000 মতো ভিক্ষু সংঘ অবস্থান করত। আমরা ত্রিপিটকে দেখতে পাচ্ছি অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠী প্রতিদিন 20,000 ভিক্ষুকে তিনি ছোঁয়াং দান করতেন এবং মহা উপশিকা বিশাখা উনিও প্রতিদিন প্রায় 1000-এর অধিক ভিক্ষুকে দান করতেন। তো এতে বোঝা যাচ্ছে সেই
মহাবিহারে যে 30,000 মতো ভিক্ষু অবস্থান করত এবং আরো আগন্তুক অনেক ভিক্ষু সেখানে আসতো। সেভাবে দেখা যাচ্ছে সেই মহাবিহারে প্রায় না হলেও 30-35,000 ভিক্ষু সংঘ অবস্থান করত। সেই পুণ্যময় স্থান, যেখানে হাজার হাজার বুদ্ধ প্রমুখ, বুদ্ধের অগ্রশাবক ভিক্ষু সংঘ অবস্থান করত, সেখানেই ভগবান বুদ্ধ অনেক সূত্র দেশনা করেছিলেন। কারণ ভগবান বুদ্ধ 45 বর্ষবাস হয়েছিল। এই 45 বর্ষবাসের মধ্যে বেশিরভাগ বর্ষবাস যাপন করেছেন সে শ্রাবস্তী মহাবিহারে এবং পুণ্যশীলা, পুণ্যবতী, শ্রোতাপন্ন উপাসিকা, মহা উপাসিকা বিশাখা কর্তৃক নির্মিত সেই বিশাখারাম বিহারে ভগবান বুদ্ধ 6 বর্ষা অবস্থান করেছিল। সেই শ্রাবস্তী হচ্ছে বুদ্ধের সময়কালে এক পুণ্যতীর্থ রাজ্য, কিন্তু বুদ্ধ অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মার কথা বলেছেন। সেই স্থান কিন্তু আজকে সে অতীতের বুদ্ধের সময়কালের যে পুণ্যময় স্থান ছিল, আজকে সেই স্থান সেই পুণ্যময় স্থান হিসেবে নেই, শুধু চিহ্নটা আছে, স্থিতিটা আছে। যেহেতু অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মা, সবকিছু উৎপত্তি, ধ্বংস এবং বিলয় আছে, ঠিক একইভাবে সেই স্থানের একটা বিলয় ধর্ম আমরা এই যুগে, এই সময়ে দেখতে পাচ্ছি। সেই শ্রাবস্তীতে কোনো ভিক্ষু নেই, কোনো সেরকম হাজার হাজার ভিক্ষুর অবস্থান নেই, কোনো রাজা মহারাজা নেই, কোনো পুণ্যবতী, পুণ্যবান উপাসক উপাসিকা নেই। সেই স্থান আজকে এক মরুভূমি হয়ে গেছে। তো আমরা সেই স্থানকে যতবার বুদ্ধ তীর্থস্থান গিয়েছি, আমি এ পর্যন্ত প্রায় 4 বার তীর্থ ভ্রমণ করেছি। প্রতিবারেই সেই শ্রাবস্তী দেখার মতো মনে খুব আকর্ষণ করে। বিশেষত বুদ্ধের চারিতীর্থ স্থানগুলো দেখার জন্য, দর্শন করার জন্য মনে খুব আকুল হয়। সে কারণে যতবার ভারতে গিয়েছি ততবার কিন্তু চারিতীর্থ স্থান দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। কিন্তু লুম্বিনী, যেটা আমাদের বুদ্ধাঙ্কুরের জন্মস্থান লুম্বিনী, সেখানে কিন্তু শুধু একবার দর্শন করার সুযোগ হয়েছে 2010 সালে। এরপর থেকে আর অনেকবার চেষ্টা করলেও যেতে পারি নাই, কারণ এখানে বর্ডারের কিছু আমাদের বাংলাদেশি যারা পাসপোর্টধারী আছি, আমাদের সেখানে ঢোকার কোনো নিয়ম নেই। আমরা একবার ভিসাও নিয়েছিলাম, কিন্তু ভিসা থাকা সত্ত্বেও আমাদেরকে ঢুকতে দেয় নাই। শুধু একবার মাত্র সৌভাগ্য হয়েছিল আমার এই লুম্বিনী সেই বুদ্ধাঙ্কুরের তীর্থস্থানটা দেখার জন্য। আর অন্যান্য তীর্থস্থান, সে পুণ্যস্থান গুলো অনেকবার দেখার সুযোগ হয়েছে। তো সেই শ্রাবস্তীর নামটা শুনলেই
আমার মনে কেমন জানি একটা সেই অতীতের যে বুদ্ধ সেখানে 25টি বর্ষাবাস অবস্থান করেছিলেন, সেখানে হাজার হাজার অরহত ভিক্ষুর অবস্থান, হাজার হাজার উপাসক উপাসিকা, রাজা মহারাজা যেভাবে ধর্ম পূর্ণ করতেন, সেগুলো না দেখলেও সেগুলো মনের কল্পনায় যেন আমার চিত্তে ভেসে ওঠে। হে ভিক্ষুগণ, যা তোমাদের নয় তা ছন্দ রাগ প্রহাণের দ্বারা ত্যাগ করো। বুদ্ধ বলছেন, যা তোমাদের নয় তা ছন্দ রাগ প্রহাণের দ্বারা ত্যাগ করো। তো আমাদের একটা কথা আছে, রাগ রাগ হচ্ছে একটা আগুন সদৃশ্য। আগুনের একটা ধর্ম আছে, আগুন ধর্ম হচ্ছে জ্বালায় দে, পুড়িয়ে দে। আগুনের স্পর্শ মানুষকে শরীরে স্পর্শ হলে কষ্ট যন্ত্রণা অনুভূত হয়। এই একটা আগুনের ধর্ম। আগুনের কোনো জাত নেই, সে কি বৌদ্ধ, সে কি ইসলাম, সে কি হিন্দু, সে কি জৈন, কোনো তার জাত নেই। ঠিক আমাদের মনের মধ্যে যে রাগ আছে, সে রাগের কোনো জাত নেই। মুসলিম থেকেও রাগ আছে, বৌদ্ধ থেকেও রাগ আছে, হিন্দু থেকেও রাগ আছে, খ্রিস্টান থেকেও রাগ আছে, জৈন থেকেও রাগ আছে। পৃথিবীতে যত প্রকার মানুষ আছে, প্রাণী আছে, সকলের মধ্যে রাগ আছে। কিন্তু আর একটা রাগ, সেটা হচ্ছে ছন্দ রাগ। তো ছন্দ রাগ প্রহাণের দ্বারা ত্যাগ করো। ছন্দ রাগ হচ্ছে কি, অর্থাৎ সেই রাগ অগ্নিকে জানা, তার ধর্ম বুঝা। যদি রাগের ধর্ম আমরা বুঝতে না পারি, রাগ কিন্তু দমন হয় না, রাগ স্থির হয় না, শান্ত হয় না। তো ওই রাগকে জানার জন্য আমাদের সেই ধর্মকে, রাগ ধর্মকে বোঝার জন্য যে জ্ঞান, সেটা যদি থাকে, ওইটাকে বলে ছন্দ। ওই ছন্দ রাগ দিয়ে সেই প্রহাণ করতে হবে, পরিহার করতে হবে। তা যদি প্রহীন হয়, তোমাদের হিত সুখ সাধিত হবে। হিত সুখ মানে কি? অর্থাৎ যার যার নিজের সুখ। আমি যদি আমার রাগকে আমি পরিহার করতে পারি, আপনি যদি আপনার রাগকে পরিহার করতে পারেন, যে যে ব্যক্তি যে রাগকে পরিহার করবে, তার জীবনে সুখ অবশ্যই আসবে। হে ভিক্ষুগণ, কি তোমাদের নয়? হে ভিক্ষুগণ, রূপ তোমাদের নয়,
রূপ ত্যাগ করো। তা পহীন হলে তোমাদের হিত সুখ সাধিত হবে। বেদনা তোমাদের নয়, তা ত্যাগ করো। তা পহীন হলে তোমাদের হিত সুখ সাধিত হবে। সংজ্ঞা তোমাদের নয়, তা ত্যাগ করো। তা ত্যাগ করলে তোমাদের হিত সুখ সাধিত হবে। সংস্কার তোমাদের নয়, তা ত্যাগ করো। তা পহীন হলে তোমাদের হিত সুখ সাধিত হবে। বিজ্ঞান তোমাদের নয়, তা ত্যাগ করো। তা পহীন হলে তোমাদের হিত সুখ সাধিত হবে। হে ভিক্ষুগণ, বুদ্ধ একটা উপমা দিচ্ছেন। হে ভিক্ষুগণ, মনে করো এই জেতবন বিহারে যে সমস্ত গাছ লতাপাতা আছে, যদি লোকজন এগুলো নিয়ে যায় অথবা এগুলো আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয় কিংবা যা ইচ্ছা হয় তাই করে, তখন কি তোমাদের এরূপ মনে হয় লোকজন আমাদের নিয়ে যাচ্ছে, দগ্ধ করছে কিংবা যা ইচ্ছা হয় তা করছে? তখন ভিক্ষুরা বললেন, বান্তে, তা নয়। তা কি কারণে? বান্তে, তা আমাদের নিজের নয় কিংবা আমাদের সম্পদ নয়, অর্থাৎ আমি ও আমার বলতে কিছু নেই। কারণ ওই বিহারে গাছপালা লতা যেগুলো আছে এগুলো কোনো বান্দেদের নয়। এগুলো কেউ যদি পুড়ে ফেলে অথবা যা ইচ্ছে তা করে, তাহলে বান্তেরা এগুলো নিয়ে কোনো দুঃখ পায় না। কেন দুঃখ পায় না, কষ্ট পায় না? কারণ এগুলো নিজের নয় বলে। যদি নিজের মনে করত তাহলে এটা মনের মধ্যে দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা এগুলো অনুভূতি হতো। যেহেতু এগুলো আমাদের সম্পদ নয়, অর্থাৎ এখানে আমি আমার বলতে কিছু নেই, ঠিক এভাবেই হে ভিক্ষুগণ, যে রূপ তোমাদের নয় তা ত্যাগ করো। এই যে রূপ ত্যাগ না করলে আমরা সবাই রূপের প্রতি আসক্ত আছে বলে, আমার মনে করছি বলে, আমি মনে করছি বলে আমরা দুঃখ পাচ্ছি। তাহলে এই রূপটা যদি ত্যাগ করতে পারি, পহীন হলে, তাহলে তোমাদের হিত সুখ
সাধিত হবে। বেদনা তোমার নয়, সংজ্ঞা তোমার নয়, সংস্কার তোমার নয়, বিজ্ঞান তোমার নয়। এগুলো যদি তোমরা ত্যাগ করতে পারো, পহীন অর্থাৎ পরিহার করতে পারো, তোমাদের হিত সুখ সাধিত হবে। এভাবে ভগবান বুদ্ধ যে তোমাদের 9 সূত্র অর্থাৎ যে রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান, এই তোমাদের নয় এই সূত্রের নাম, অর্থাৎ এগুলো আমাদের নয়। এগুলো যদি আমরা ত্যাগ করতে পারি, পহীন করতে পারি, তাহলে আমাদের সুখ হবে এবং আমরা দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার পথে আমরা অগ্রসর হতে পারব। এভাবে ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তিতে ভিক্ষু সংঘকে এই পঞ্চস্কন্ধ নিয়ে যে তোমাদের 9 সূত্র আলোচনা করেছেন, এর দ্বারা ভিক্ষু সংঘরা সেই পঞ্চস্কন্ধকে কিভাবে অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মা দিয়ে দর্শন করবেন, এই শিক্ষাটা গ্রহণ করলেন। আমরাও আজকে এই সূত্র আলোচনা করে আমরাও কিভাবে আমাদের রূপের প্রতি, বেদনার প্রতি, সংজ্ঞার প্রতি, সংস্কারের প্রতি, বিজ্ঞানের প্রতি কিভাবে আমরা এগুলো পরিহার করব এবং নিজেই নিজেকে সুখী রাখব এবং সুখকে কিভাবে আমরা সাধিত করব, এটা আমাদের শিক্ষা করতে হবে। জৈনক ভিক্ষু একজন ভিক্ষু অর্থাৎ যার নামটা জানা নেই, সূত্রের মধ্যে ওই ভিক্ষুর নাম হচ্ছে জৈনক হিসেবে এখানে লেখা হয়েছে, অর্থাৎ যার নামটা সঠিক জানা নেই, সে কারণে ওইখানে জৈনক হিসেবে ওইটা আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তো জৈনক ভিক্ষু যেখানে ভগবান আছেন সেখানে গেলেন, অতঃপর ভগবানকে বন্দনা জানিয়ে এক পাশে বসলেন। এক পাশে বসে সেই ভিক্ষু ভগবানকে বললেন, বান্তে, আমার পক্ষে উত্তম মঙ্গল হবে ভগবান আমাকে সংক্ষিপ্তভাবে ধর্ম দেশনা করুন। অর্থাৎ সেই ভিক্ষু ভগবানকে প্রার্থনা করলেন, আমার জন্য মঙ্গল হয় মতো আমাকে একটু সংক্ষিপ্ত আকারে দেশনা করুন, যাতে আমি ভগবানের ধর্ম দেশনা শুনে একাকী, বিচ্ছিন্ন, অপ্রমত্ত, বীর্যবান, উদ্যমী হয়ে, একাগ্রচিত্ত হয়ে আমি অবস্থান করতে সক্ষম
হব। অর্থাৎ সেই ভিক্ষু ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন, আমাকে আমার মঙ্গল হয় মতো সংক্ষিপ্ত আকারে আমাকে একটু ধর্ম দান করুন, যে ধর্ম দেশনা শুনে আমি যাতে একাকী জীবন গঠন করতে পারি, আমি যেন প্রমত্ত না হয়ে আমি যেন অপ্রমত্ত জীবন গঠন করতে পারি, আমি যেন বীর্যবান হই, অর্থাৎ আমি যেন অলস না হয়ে আমি যেন বীর্যবান হই এবং উদ্যমী হই, এবং যাতে আমার মনকে একাগ্র করে চিত্তকে শান্ত করে আমি যেন অবস্থান করতে সক্ষম হই। এভাবে আমাকে একটু সংক্ষিপ্ত ধর্ম দেশনা করুন। তখন বুদ্ধ বললেন, হে ভিক্ষু, যা সুপ্ত অন্তর্নিহিত থাকে সেই নামে কথিত হয়, যা সুপ্ত থাকে না সেই নামে কথিত হয় না। তখন সেই ভিক্ষু বললেন, ভগবান, আমি বুঝতে পেরেছি, হে সুগত, আমি বুঝতে পেরেছি। দেখেন কত প্রাজ্ঞ হলে তিনি বুদ্ধের অল্প কথায় তিনি বুঝতে পেরেছেন বলে স্বীকার করেছেন। হে ভিক্ষু, যেমন কিভাবে তুমি আমার কর্তৃক সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিস্তারিত অর্থ বুঝতে পেরেছ, বান্তে, যদি রূপ সুপ্ত থাকে সেই নামে কথিত হয়, যদি বেদনা সুপ্ত থাকে সেই নামে কথিত হয়, যদি সংজ্ঞা সুপ্ত থাকে সেই নামে কথিত হয়, যদি সংস্কার সুপ্ত থাকে সেই নামে কথিত হয়, যদি বিজ্ঞান সুপ্ত থাকে সেই নামে কথিত হয়। বান্তে, যদি সুপ্ত না থাকে সেই নামে কথিত হয় না। যদি বেদনা, যদি সংজ্ঞা, যদি সংস্কার, যদি বিজ্ঞান সুপ্ত না থাকে সেই নামে কথিত হয় না। বান্তে, আমি নিশ্চিত রূপে ভগবান কর্তৃক বাসিত এই বিষয়ের এরূপ বিস্তারিত অর্থ বুঝতে পেরেছি। বুদ্ধ বললেন, সাধু 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 ভিক্ষু, তুমি উত্তম রূপে আমার কর্তৃক সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিস্তারিত অর্থ বুঝতে পেরেছ। হে ভিক্ষু, যদি রূপ সুপ্ত থাকে সে নামে কথিত হয়, যদি বেদনা, যদি সংজ্ঞা, যদি সংস্কার, যদি বিজ্ঞান সুপ্ত থাকে সে নামে কথিত হয়। হে ভিক্ষু, যদি রূপ সুপ্ত না থাকে সেই নামে কথিত হয় না, যদি বেদনা, যদি সংজ্ঞা, যদি সংস্কার, যদি বিজ্ঞান সুপ্ত না থাকে সেই নামে কথিত হয় না। হে ভিক্ষু, আমার কর্তৃক বাসিত এই বিষয়ের এভাবে বিস্তারিত অর্থ বুঝতে হবে। অতঃপর ভগবান সেই ভিক্ষু ভগবানের ভাষণকে অভিনন্দন
এবং অনুমোদন করে আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক প্রদক্ষিণ করে প্রস্থান করলেন। এরপরে সেই ভিক্ষু একাকী, অপ্রমত্ত এবং বীর্যবান উদ্যমী একাগ্রচিত্ত হয়ে অবস্থান করতে করতে অচিরেই যার জন্য কুলপুত্রগণ সম্যক রূপে যে আগার হতে অনাগারিক রূপে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে, তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মচর্য জীবনের চরম ফল প্রত্যক্ষ জীবনের স্বয়ং অভিজ্ঞার দ্বারা সাক্ষাৎ করে অর্জন করে অবস্থান করতে লাগলেন। আমার জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য জীবন উদযাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে, এই জীবনে আসক্তের জন্য আর কোনো করণীয় নেই। এভাবে তিনি বুঝতে পারলেন সে ভিক্ষু অরহতদের মধ্যে অন্যতম অরহত হলেন। সাধু সাধু সাধু। আনন্দ সূত্র এক সময় আয়ুষ্মান আনন্দ যেখানে ভগবান আছেন সেখানে উপস্থিত হলেন। সেখানে গিয়ে ভগবানের সাথে কুশল বিনিময় করলেন এবং সৌজন্যমূলক বাক্য বিনিময়ে অবসানে এক পাশে বসলেন। এক পাশে বসে আয়ুষ্মান আনন্দকে ভগবান বললেন, হে আনন্দ, যদি তোমাকে এভাবে জিজ্ঞাসা করা হয়, আবুসু আনন্দ, কিরূপে এই ধর্মগুলোর উৎপত্তি দেখা যায়, বিনাশ দেখা যায়, অর্থাৎ ধর্মের উৎপত্তি এবং বিনাশ এগুলো কিভাবে দেখা যায় এবং স্থিতির অন্যতাভাব দেখা যায়, তুমি যদি এভাবে প্রশ্নের মুখোমুখি হও তাহলে কিভাবে উত্তর দিবে? বান্তে, আমাকে যদি জিজ্ঞেস করে আবুসু আনন্দ, কিরূপে এই ধর্মগুলো উৎপত্তি দেখা যায়, বিনাশ দেখা যায় এবং স্থিতির অন্যতাভাব দেখা যায়, তখন বান্তে ঠিক এভাবে প্রশ্নের সম্মুখীন হলে আমি এভাবে উত্তর দেব, আবুসু, রূপের উৎপত্তি দেখা যায়, বিনাশও দেখা যায় এবং স্থিতির অন্যতভাবও দেখা যায়। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞানের উৎপত্তি দেখা যায়, বিনাশও দেখা যায় এবং স্থিতির অন্যতভাবও দেখা যায়। আবুসু, ঠিক এভাবে ধর্মগুলো উৎপত্তি দেখা যায়, আবার বিনাশ দেখা যায় এবং স্থিতির অন্যতভাবও দেখা যায়। বান্তে, ঠিক এভাবেই প্রশ্নের সম্মুখীন হলে আমি এভাবে উত্তর দেব। তখন ভগবান বুদ্ধ বললেন, সাধু সাধু আনন্দ, হে আনন্দ, রূপের উৎপত্তি দেখা যায় এবং বিনাশও দেখা যায়, স্থিতির অন্যতভাবও দেখা যায়, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান উৎপত্তি দেখা যায় এবং বিনাশ দেখা যায়, স্থিতির অন্যতভাব দেখা যায়। আনন্দ, ঠিক এভাবেই ধর্মগুলো উৎপত্তি দেখা যায়, বিনাশ দেখা যায়, স্থিতির অন্যতভাব দেখা যায়। আনন্দ, এভাবেই প্রশ্নের সম্মুখীন হলে তুমি এভাবে উত্তর দেবে। তো আজকে তোমাদের 9 বর্গ থেকে, বিশেষ করে শ্রাবস্তী মহাবিহারে ভিক্ষু সংঘকে ভগবান বুদ্ধ এই 50 স্কন্ধ নিয়ে খুব সুন্দরভাবে আলোচনা করেছিলেন। সেই আলোচনাগুলো আজকে আমরা মূল ত্রিপিটক থেকে আমরা এতক্ষণ ধরে
আলোচনা করেছি। এই আলোচনার মাধ্যমে যেন আমরা আমাদের স্কন্ধকে যেন আমরা পরিহার করতে পারি। এই পঞ্চস্কন্ধের ধর্মগুলো যে আছে এবং বিনাশ আছে এবং এর যে স্থিতি আছে, এগুলো যে আমরা আজকে এই দেশনা থেকে আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে সক্ষম হয়েছি। তো যাই হোক, এতক্ষণ ধরে আপনারা যারা ITS এর জুম পেজে অংশগ্রহণ করে ধর্ম শ্রবণ করছেন, তো এখানে আজকে শ্রোতা খুবই কম। আমাদের যে উপাসক বিমান বড়ুয়াকে দেখা যাচ্ছে এবং উপাসিকা গোপা বড়ুয়াকে দেখা যাচ্ছে এবং স্বপ্নরানী বড়ুয়াকে দেখা যাচ্ছে এবং আমাদের উপস্থাপক ধর্মপ্রাণ উপাসক কবির সিংহ মহোদয় আছে। তাহলে আজকে আমরা এখানে 4 জন সংযোগ হয়েছি। আমি সহ 5 জন আছি। 5 জন আমরা আজকে সংযোগ হয়ে আমরা বুদ্ধের মূল ত্রিপিটক থেকে আমরা বুদ্ধ বাণী নিয়ে এতক্ষণ ধরে আলোচনা করেছি, আপনারা শুনেছেন। এই ধর্ম আলোচনার মাধ্যমে, এই ধর্ম শ্রবণের মাধ্যমে আমাদের যেন সবার প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়, জ্ঞান উৎপন্ন হয়, আমরা যেন সর্ব দুঃখ থেকে যেন মুক্তি লাভের হেতু হয়, এই পুণ্যের কাছে আমাদের অধিষ্ঠান থাকবে এবং এই পুণ্য সত্য যেন আমাদেরকে এই দুঃখ থেকে মুক্তি লাভে সহায় হয়, এই পুণ্যের কাছে অধিষ্ঠান করে এবং জগতের বিশ্বের সকল প্রাণীর মঙ্গল কামনা করে আমি আমার ধর্ম আলোচনা এখানে ইতি টানছি। জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক। সাধু সাধু সাধু। পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তে, শত ব্যস্ততা এবং কষ্টের মধ্যেও জুমে এসে অংশগ্রহণ করেছেন, আমাদেরকে ধর্মদেশনা দান করেছেন। আজকে পূজনীয় যে মূল্যবান দেশনা করেছেন, এতে আমাদের অনেক কিছু শিক্ষণীয় বিষয় আছে। পূজনীয় ভান্তের নিরোগ, দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্যতা কামনা করছি AITSS পরিবারের পক্ষ থেকে। বন্দনা। সাধু সাধু সাধু। এখন পূর্ণ উৎসর্গ আমাদের পরলোকগত জ্ঞাতিগণের চিত্তের উদ্যোগতি কামনা করে এবং যারা রোগের দুর্ঘটনায় বিভিন্নভাবে কষ্ট পাচ্ছেন তাদের সুস্থতা কামনা করে এখন পূর্ণ উৎসর্গ করছেন দিল্লি থেকে শ্রদ্ধেয় গোপা বড়ুয়া মহোদয়া দিদি। সাধু সাধু। আমি ITSS এর পক্ষ থেকে সমস্ত যত আহত নিহত এই সময় এবং আমাদের জাতিগণ যারা চলে গেছেন তাদের উদ্দেশ্যে এবং আজও যারা যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে নানা কারণে, এখন চতুর্দিকে বন্যাও এসেছে, তাতেও অনেকে অনেক রূপে আহত নিহত হয়েছে, ঘর ছাড়া হয়েছে, অনেক দুঃখে কষ্টে রয়েছে। আমি সবার উদ্দেশ্যে ITSS এর পক্ষ থেকে পূর্ণ উৎসর্গ করছি। अन्ते संसारकन्तारो दुःखमोचनार्थाय निब्बान सच्चिकरणार्थाय इमानि कुशलकर्माणि समादयित्वा इदं नो यातिनां होतु सुखिता हन्तु यातयो इदं नो यातिनां होतु सुखिता हन्तु यातयो इदं नो यातिनां होतु सुखिता हन्तु यातयो पुण्यमे उदकं वट्टं यथा निम्नं पवर्तति एवमेव इतो दिम्नां पेतानां उपकप्पतु यथा वारी वहापुरा परिपुरन्ति सागरं एवमेव इतो दिम्नां पेतानां उपकप्पतु
यत्तावता च अम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे देवा सब्बे सत्ता सब्बे भूता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया आकाशट्टा च भूमट्टा देवनागा महीधिका पुण्यन्तां अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु शासनं चिरं रक्षन्तु देशनं चिरं रक्षन्तु मम परं इमिना पुण्यकम्मेन मामे वाला समागमो सतं समागमो होतु यावनिर्वाणपत्या इदं मे दानं इदं मे शीलं इदं मे पुण्यं असभ्यक्षय वहं होतु इदं मे पुण्यं निब्बानस्य पचयो होतु भवतु तिष्ठतु সাধু সাধু সাধু। এখন অভিমত প্রকাশ। পূজনীয় ভান্তের আজকের আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রথমে অভিমত প্রকাশ করছেন ধীমান বড়ুয়া দাদা। আজকে আইটিএসএস এর মাধ্যমে আইটিএসএস এর সৌজন্যে অমৃতময় ধর্ম আলোচনা ও ধর্মদান করলেন পরম পূজনীয় ভান্তের প্রতি আমরা অশেষ কৃতজ্ঞ ও বন্দনা জানাই। আজকে আমাদের মাঝে যে ভান্তে আলোচনা করলেন, প্রতিনিয়ত প্রতি সময় ভান্তে ধর্মের বিভিন্ন দিক পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে আলোচনা করেন। আজকেও আমাদের মাঝে সংযুক্ত নিকায়ের নিদান বর্গ থেকে আমাদেরকে বিভিন্নভাবে ধর্মের আলোচনা উদাহরণ উপমা দিয়ে আমাদেরকে অবগত করালেন। যেই আলোচনা শুনে আমরা প্রতিনিয়ত সজাগ সচেতন এবং সামঞ্জস্য জীবন এবং কুশল পথে এবং নির্বাণমুখী হওয়ার পথ প্রদর্শন রূপে ভান্তে আমাদেরকে প্রতিনিয়ত আলোচনা করেন। তাই ভান্তের আজকের দেশনাও খুবই গুরুত্ব এবং মূল্যবান। ভান্তে যে আলোচনা করলেন সাবস্তিতে তথাগত বুদ্ধের সময় ভিক্ষু সংঘকে বলেছিলেন যে পঞ্চস্কন্ধ তোমাদের নয়, রূপ বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার বিজ্ঞান কোনো কিছুই তোমাদের নয়। সুতরাং এই পঞ্চস্কন্ধ থেকে যেন কিভাবে রেহাই পাওয়া যায়, কিভাবে পরিহার করা যায়, সেটা দৃষ্টি এবং সচেতন করার জন্য এইসব আলোচনা এবং তথাগত বুদ্ধ এবং আনন্দের যে আলোচনা হয়েছিল, আনন্দকে বলেছিলেন ধর্মের উৎপত্তি ও বিনাশ কিভাবে হয়। সেই আলোচনার প্রসঙ্গে বলেছেন পঞ্চস্কন্ধ উৎপত্তি আছে এবং বিনাশ আছে এবং ধর্মের বিভিন্ন দিক পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে আলোচনা করলেন। আজকের বিশেষত যে আলোচনা পঞ্চস্কন্ধ, আমরা এই আলোচনা থেকে এই পঞ্চস্কন্ধের ঘটনা থেকে আমাদের জীবনে দৈনন্দিন জীবনে আমরা পঞ্চস্কন্ধ সম্বন্ধে অবগত এবং পঞ্চস্কন্ধ সম্বন্ধে যেন আমরা উপলব্ধি এবং ভালোভাবে আমরা বুঝতে পারি। কেননা পঞ্চস্কন্ধে আমাদের প্রতি মুহূর্তে খুবই আমাদের বিপদমুখী এবং দুঃখ কষ্ট দেয়। তাই আমরা আজকের ঘটনা থেকে আমরা শিক্ষা নিলাম যেন পঞ্চস্কন্ধ সম্বন্ধে আমরা অবগত হতে পারি এবং যেন পঞ্চস্কন্ধের প্রতি আমরা আসক্তিবোধ যেন না হয়। তাই আজকে ভান্তে আমাদেরকে ধর্মের বিভিন্ন দিক আলোচনা করলেন, পঞ্চস্কন্ধ সম্বন্ধে অনেক কিছু আমাদেরকে জানালেন। তো ভান্তের প্রতি আমরা অশেষ কৃতজ্ঞ। খুবই মূল্যবান গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করলেন, যা আমাদের প্রতিনিয়ত প্রতি সময় এইসব আলোচনাগুলো আমাদের জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমরা যেন খুবই সজাগ সচেতন হয়ে জীবনযাপন করতে পারি। তাই আজকে আলোচনার মূল বিষয় এবং পঞ্চস্কন্ধের মূল কথা। ভান্তের প্রতি আমরা অশেষ কৃতজ্ঞ ও বন্দনা জানাই। সাধু 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 সাধু। এখন অভিমত প্রকাশ করছেন এবং কোনো কিছু জানার বাকি থাকলে পূজনীয় ভান্তের কাছ থেকে আমরা জানতে পারবো।
এখন অভিমত প্রকাশ করছেন শ্রদ্ধেয় গোপা বড়ুয়া মহোদয়া দিদি, দিল্লি থেকে। সাধু সাধু। আমি সর্বপ্রথম মহাজ্ঞানী ভগবান বুদ্ধকে বন্দনা জানাচ্ছি এবং আমাদের জুম ITSS এর আশীর্বাদক বড় ভান থেকেও আমি বন্দনা জানাচ্ছি এবং ধর্মদেশক ভান্তে এবং সঞ্চালক ভান্তে ও সমন সকল যারা জুমে রয়েছেন সবাইকে আমি বন্দনা জ্ঞাপন করছি। এছাড়া আমাদের আমরা যে কজন আছি আমরা জুমে আজ আমি সবার প্রতি স্নেহ এবং দান করছি। আজ ভান্তে পঞ্চস্কন্ধ বা অনিত্যতাকে নিয়ে খুব সুন্দর দেশনা করেছেন। বুদ্ধ কথিত উপমা দ্বারা বুঝিয়েছেন, যেমন সেই গাছের ডালপালা আমাদের নয় বলে আমাদের দুঃখ কষ্ট হয়নি, সেইরূপ ভাবে আমরাও যেন ওই নিজেদেরকে আমরা বলে আত্ম অহংকার না করি এবং সেটাকে আমরা মানে রাগ দ্বারা সেটাকে উপশম করি। আমরা আমরা নিজেরাও আমাদের নয় সেটা যেন আমরা সবসময় জ্ঞাত থাকি। তো অ্যাকচুয়ালি এখানে সেই অনিত্য কথা পঞ্চস্কন্ধকে নিয়ে ভান্তে খুব সুন্দর বিচার বিমর্শ দিয়ে বুদ্ধের কথাগুলো ভাষণগুলো আমাদেরকে বুঝিয়েছেন। আমাদেরও সেইভাবে চলা উচিত। এই সমস্ত উপদেশ শোনানোর অর্থটাই হচ্ছে কি আমরা যেন সেই পথে চালিত হতে পারি, সেটাকে যেন আমরা ধারণ করতে পারি। তো ভান্তে এত মানে কষ্টের মধ্যে এসেও আমাদেরকে দেশনা করেছেন, তার জন্য আমি ভান্তেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং বন্দনা জানাচ্ছি। ভান্তে খুব ভালো দেশনা করেছেন। এছাড়া আর কিছু আমার বলার নেই, কোনো প্রশ্ন নেই। এগুলো সবকিছু আমাদের জন্য উপদেশ, সেটাকে পালন করাই আমাদের কর্তব্য, এটাই বলি। বন্দনা ভান্তে। সাধু সাধু সাধু। পূজনীয় ভান্তে আজকে অত্যন্ত মূল্যবান দেশনা করেছেন। পূজনীয় ভান্তেকে বন্দনা জানিয়ে আমার একটু জিজ্ঞাসা ছিল ভান্তে, যদি অনুমতি বলেন। প্রদান করেন। বলেন। হ্যাঁ ভান্তে, আমার জিজ্ঞাসা হলো, তথাগত ভগবান বুদ্ধ ক্রোধকে অগ্নির সাথে তুলনা করেছেন, এবং কেন ভান্তে? ধন্যবাদ উপস্য। আমি সে কথা আহ, যে তোমাদের 9 সূত্রের মধ্যে প্রথমে আমি সেই আলোকপাতটা করেছিলাম যে ক্রোধকে আগুনের সাথে কেন তুলনা করেছেন। আগুনের একটা ধর্ম আছে, সে যেদিকে আগুন ধরে সেদিকে জ্বালিয়ে দে, পুড়িয়ে দে, এটা হচ্ছে আগুনের ধর্ম। সে আগুন কোনো বংশ নেই, কোনো জাত নেই। ঠিক অনুরূপ ভাবে এই ক্রোধ কোনো জাত নেই, এটা আমাদের সকল প্রাণীর মধ্যে আছে। তো এই ক্রোধ এটা আগুনের সাথে কেন তুলনা করেছেন? আমরা অপরজনকে যখন ক্রোধ বিচরণ করি, প্রদর্শন করি, শুধু সে জ্বলে না, সেটা কিন্তু আমাকেও জ্বলায়। এবং সেটা শুধু এই জন্ম নয়, সেই ক্রোধের কারণে আমাদেরকে অনন্ত জন্ম কষ্ট পেতে হয়। কারণ এই ক্রোধকে যদি আমরা প্রহীন না করি, আমরা কেউ সুখী হতে পারবো না। তো এইভাবে আমাদের ক্রোধকে জানার জন্য, প্রহীন করার জন্য বুদ্ধ যে একটা কথা বলেছেন, ছন্দরাগ। ছন্দরাগ হচ্ছে কি? অর্থাৎ সেই
ক্রোধকে, রাগকে যে দমানোর চেষ্টা, এটা বুঝার চেষ্টা, সেটাকে ছন্দ রাগ বলা হয়। যদি আমার মধ্যে যে ক্রোধ উৎপন্ন হয়েছে, এটা যদি আমি স্মৃতি দিয়ে জানতে না পারি, তাহলে আমার সেই ক্রোধ কোনোদিন প্রহীন হবে না এবং ধ্বংস হবে না। সেটার দ্বারা আমি নিজেও জ্বলবো এবং অপর আমার আশেপাশে যারা আছে সবাইকে জ্বালিয়ে দেব আমি। এটা হচ্ছে সে ক্রোধের ধর্মতা। একটা বনে যখন আগুন ধরে, তখন সে জেলে জেলেই সে আগুন সেই পাহাড়কে ধ্বংস করে। তখন যদি কোনো মানুষ এসে সেই আগুন নিবানোর জন্য কোনো প্রকার প্রচেষ্টা না করে, সে কিন্তু জ্বালিয়ে যাবে। যদি কোনো মানুষ এসে সে আগুন যেন চারিদিকে ছড়িয়ে না পড়ে সেটার ব্যবস্থা করতে পারে, তাহলে যেখানে উৎপত্তি হয়েছে সেখানে সেটা নিভে যাবে। ঠিক অনুরূপভাবে আমার মধ্যে যে ক্রোধ, ঘৃণা, লোভ, এই রাগগুলো উৎপন্ন হয়, আমি যদি এগুলো নিবারণ করার জন্য চেষ্টা না করি, পদ্ধতি না করি, তাহলে এটা বিস্তারিতভাবে বেড়ে যাবে। এটা কোনোদিন মানে নিভবে না। এটার দ্বারা আমি নিজেও জ্বলবো এবং অপর আমার আশেপাশে পরিবার পরিজন সবাইকে আমি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করবো এবং পরিশেষে এটা শুধু এক জন্ম নয়, অনন্ত জন্মই আমাকে কষ্ট পেতে হবে। এই জন্য আমাদের ভগবান বুদ্ধ এই রাগকে সহজেই বোঝার জন্য অগ্নির সাথে তুলনা করিয়েছেন, বুঝাচ্ছেন মানুষকে যে অগ্নি ধর্ম হচ্ছে যেদিকে জ্বলে সেটা যদি কেউ নিবানোর চেষ্টা না করে, সেটা কিন্তু আপনার ঘর বাড়ি, প্রাসাদ, রাজ্য সবকিছু জ্বালিয়ে পুড়ে শেষ করে ফেলবে। যদি কোনো ব্যক্তি বুঝতে পারে যে এটা যদি আমি দমন করার চেষ্টা না করি, এটা আমার আশেপাশের অন্য ঘর জ্বলে ফেলবে অথবা আমার আরো অনেক ক্ষয়ক্ষতি হবে, সেটা যদি কোনো একজন বিজ্ঞজন বুঝতে পারে, সেটা নিবানোর চেষ্টা করে, তাহলে যেখানে আগুনটা উৎপত্তি হয়েছে সেখানেই থাকবে, সে অন্যথা ছড়িয়ে পড়বে। ঠিক আমাদের মধ্যে যে রাগ, দ্বেষ, মোহ, এগুলো অগ্নির সাথে তুলনা করেছে। এগুলো যেখানে উৎপত্তি হচ্ছে সেখান থেকে যদি আমি নিবানোর চেষ্টা করি, পরিহার করার চেষ্টা করতে পারি, আমি নিজে সুখী হব এবং অপর আমার সমস্ত প্রাণীকে আমি সেই সুখগুলো দিতে পারবো। এটাই করতে বলেছে। সাধু সাধু সাধু। পূজনীয় বান্তিকে আবারও বন্দনা জ্ঞাপন করছি। এখন পূজনীয় বান্তে আশীর্বাদ প্রদান করবেন জগতের সকল প্রাণীর উদ্দেশ্যে। এই আশীর্বাদ প্রদানের মাধ্যমে আজকের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি করব। বন্দনা বান্তে। সাধু সাধু। জগৎ পূজ্য মহাকারণী তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধি চরণতলে বন্দনা জ্ঞাপন করছি। আজকে ITS এর জুম পেজে আপনারা যারা অংশগ্রহণ করেছেন, আমাদের উপস্থাপক ধর্মপ্রাণ উপাসক কবির সিংহ মহোদয় এবং ভারত কলকাতা থেকে ধর্মপ্রাণ উপাসক বাবু বিমান বড়ুয়া এবং আমাদের দিল্লি থেকে উপাসিকা গোপা বড়ুয়া, আপনারা আজকে জুম অংশগ্রহণ করেছেন। আজকে আমাদের ধর্ম আলোচনা আপনারা শুনেছেন এবং আপনারা সুন্দর অভিমত দিয়েছেন, যে আলোচনা ভিত্তিক সুন্দরভাবে আপনারা অভিমত দিয়েছেন। তো আমরা আজকে এই জুমে অংশগ্রহণ করে যে পুণ্যটা করেছি, এই পুণ্য যেন আমি নিজেও সুখী লাভ করতে পারি এবং অপরাপর সেই সুখ যেন আমরা সকল প্রাণীর প্রতি আমরা দান করে বিতরণ করে সকল প্রাণীর আমরা হিত সুখ মঙ্গল কামনা করছি। তো আজকে আমাদের বাংলাদেশে গত 4 তারিখ থেকে যে প্রবল বৃষ্টির কারণে যে কয়েকটি জেলায় বন্যা হয়েছে এবং অনেক মানুষ মারা গিয়েছে।
এবং অনেকের ঘর বাড়ি ধ্বংস হয়ে গেছে, অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তো আসলে আমরা বাংলাদেশে যারা জন্ম নিয়েছি এত দুর্ভাগা, আমরা এই দেশ যারা স্বাধীন করেছিল, যারা প্রাণ দিয়েছিল, আজকে এখনো পর্যন্ত আমরা এই বাংলাদেশের জনগণ সুখ জিনিসটা পাচ্ছি না। আমাদের পূর্বপুরুষরাও খুব কষ্টের মধ্যে দিন যাপন করেছে। আমরা যারা বর্তমান জন্ম নিয়েছি আমরাও কিন্তু এখানে অনেক কষ্টের মধ্যে আছি। তারপরও জন্ম যেহেতু নিয়েছি এই দেশে, কোন রকম আমরা সুখে দুঃখে আমরা দিন কাটাচ্ছি। তো আমাদের অনেক বাংলাদেশ থেকে যারা আজকে ভারতে গিয়ে, মায়ানমারে গিয়ে আজকে যারা আছে, আমি মনে করি ওনারা অনেক ভাগ্যবান, পুণ্যবান। তারা সেখানে গিয়ে মোটামুটি অনেকটা যে দেশ রাজ্য নিয়ে একটা অশান্তি যেটা হয় সেটা সেখানে নেই। ওনারা অনেক ভালো আছে। তবে মায়ানমারে যারা আমাদের বাংলাদেশ থেকে বড়ুয়ারা গিয়েছে, তারা একসময় অনেক ধর্মপূর্ণ নিয়ে সুখে দিন কাটিয়েছিল। তবে এখন সেই পরিবেশ নেই। এখন যারা সেই মায়ানমারে আছে বড়ুয়ারা, অনেক ভয়ের মধ্যে আছে। তারা আগে যেভাবে অর্থবিত্ত উপার্জন করতো, ধর্মপূর্ণ নিয়ে থাকতো, এখন কিন্তু সেভাবে পারছে না। আমি এটা কেন জানি? কারণ আমার সেখানে আমার জ্ঞাতি আছে। অনেক সময় তাদের সাথে কথাবার্তা বলি। আগে যেভাবে তারা দান ধর্ম পুণ্য নিয়ে থাকতো, এখন কিন্তু পাচ্ছে না। কারণ এখন সেভাবে ইনকাম নেই, আয় নেই। কোন রকম তারা দিন যাপন করছে। তো এক সময় বার্মাতে যারা আমাদের বড়ুয়ারা, তারা বিভিন্ন ব্যবসা চাকরি করে অনেক উপার্জন করতে পারত এবং তারা অনেক কুশল কর্ম করে দিন যাপন করত, ভালো ভালো পুণ্যকর্ম করত, কিন্তু এখন সেটা পাচ্ছে না। আমরাও যারা বাংলাদেশে বড়ুয়ারা আছি, আমরাও কোন রকম আসলে বেশি ভালো কুশল কর্ম বেশিরভাগ করতে পারে না। কারণ আমাদের বাংলাদেশের মধ্যে বেশিরভাগ বড়ুয়ারা অর্থনৈতিক দুর্বলতা আছে। খুব মানে কম মানুষ ধনী হয়েছে এবং ধনী হলেও সবাই যে বুদ্ধের শাসনের জন্য সেভাবে মনে প্রাণে কাজ করে সেরকম দায়িক দায়িকা খুব কম পাওয়া যায়। খুব গুটি কয়েক ধনী মানুষের মধ্যে গুটি কয়েক দেখা যায় যারা বুদ্ধের শাসনের জন্য নিবেদিতভাবে নিরহংকার ভাবে কাজকর্ম করে। আমাদের দেখা যায় বেশিরভাগ অর্থবিত্ত হলে অহংকার জিনিসটা, আমিত্ব জিনিসটা আরো বেশি বৃদ্ধি হয়ে যায়, যেটার কারণে তারা শাসন সদ্ধারণের জন্য জাতির জন্য তেমন কিছু করতে পারে না। তো সেরকম বাংলাদেশে নিরহংকার, অভিমান শূন্যতা, আত্মপ্রকাশ এগুলো নেই, এরকম উপাসক উপাসিকা খুবই নগণ্য হিসেবে দেখা যায়। আর বেশিরভাগ হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের বড়ুয়ারা অর্থনৈতিক দুর্বলতা। একটা গ্রামে বিহার থাকলে সেই বিহারের ভিক্ষু চামনদেরকে সঠিকভাবে পরিচর্যা যেটা করতে হয় করতে পারে না। বিহারের যে একটা সৌন্দর্য, যে বিহারের মধ্যে গিলে তাই দেখেরা অত্যন্ত আনন্দিত হবে, পুলকিত হবে, সেরকম পরিবেশ করতে পারে না। আপনারা যখন বিভিন্ন দেশে যান, বিশেষ করে আমাদের উপাসক বিমান বড়ুয়া অত্যন্ত ধর্মানুরাগী, উনি বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করে। যেহেতু উনি এক প্রকার ব্রহ্মচারী জীবন যাপন করে, উনি গৃহস্থ জীবন থাকলেও ওনার জীবনটা হচ্ছে ব্রহ্মচারীর মতো। উনি বিভিন্ন দেশ
ঘুরে বেড়ায়। তো অনেক বৌদ্ধ বিহার গেলে দায়েকরা পুলকিত হয়ে যায়, আনন্দিত হয়ে যায়। কেন? কারণ সেই বিহারের মধ্যে সেই সৌন্দর্য, সেই মনের মধ্যে আনন্দ সৃষ্টি হওয়ার মতো কাজ করেছে। কিন্তু আমরা বাংলাদেশে আমাদের বিহারের মধ্যে সেরকম কোনো দায়ক এসে যে একটা প্রীতি লাভ করবে, আনন্দ লাভ করবে, সেরকম কিছু আমরা করতে পারি না। কারণ আমাদের বাংলাদেশের দায়েকরা দানের দিক দিয়ে খুবই দুর্বলতা আছে। খুব অল্প অল্প দান করে। যে অল্প অল্প দান দিয়ে বুদ্ধের শাসনের জন্য আসলে বেশি কিছু করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশে খুব গুটি কয়েক দর্শনীয় বুদ্ধ বিহার আছে। এগুলো হাতে গোনা কয়েকটা দেখা যাবে। তো আমাদের পুণ্য করতে হবে, ভালো কাজ করতে হবে। কারণ এই দুর্লভ ভিক্ষু জীবন, এই মানব জীবন লাভ করেছি অনেক পুণ্যের ফলে। আমরা যেন আবার সেই দুঃখের স্থানে না যাই, চারি অপায়ে না যাই। কারণ চারি অপায় খুবই দুঃখজনক। এই চারি অপায়ে যাতে আমরা না যাই, আমাদের সেই জন্য সবাইকে প্রতিনিয়ত পুণ্য করতে হবে, ভালো কাজ করতে হবে। কারণ যে দিন যাচ্ছে সেই দিন আর পাবো না। যেই মুহূর্ত যাচ্ছে সেই মুহূর্ত আর পাবো না। কারণ প্রতিটি মুহূর্ত আমার কাছ থেকে অনিত্য দুঃখ অনাত্মা হিসেবে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। যে শ্বাস আমি নিচ্ছি এবং আমি ত্যাগ করছি, সেটা আমার কাছ থেকে অনিত্য দুঃখ অনাত্মা হয়ে যাচ্ছে। যেটা আমি গ্রহণ করছি এবং ত্যাগ করছি, সেটা পুনরায় কিন্তু আমার কাছে আর ঢুকছে না। নতুন ভাবে আবার শ্বাস ঢুকছে, আবার বের হচ্ছে। এভাবে আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসের প্রতি সবসময় স্মৃতি রেখে আমাদের জীবনযাপন করতে হবে। সেই শ্বাস প্রশ্বাসের প্রতি মনোযোগ রেখে আমাদের কাজ করতে হবে। আমাদের ধর্মময় জীবন গঠন করতে হবে, পুণ্যময় জীবন গঠন করতে হবে। তো আজকে গত 2 পর্ব আমি আলোচনা করতে পারি নাই। আমাদের উপাসক কবি সিংহ মহোদয় 2 বারে ফোন করেছিল। কিন্তু আমাদের বিদ্যুতের অবস্থা খুবই খারাপ। প্রচুর বৃষ্টিপাতের কারণে ঠিকমতো বিদ্যুৎ দেয় না। এই জন্য আমি 2 বার দেশনা করতে পারি নাই। আজকেও আমি উপাসককে বলেছি, যদি বিদ্যুৎ থাকে হয়তোবা দেশনা করতে পারবো। তারপরও আমার সিমে এমবি ঢুকেছিলাম। কারণ এখানে রবি সিমের মধ্যে মানে এমবি বললেও কাজ হয় না। আমাদের এই সাইডে একটা রবি সিম দুর্বলতা আছে। গ্রামীণের মধ্যে কিছুটা নেটওয়ার্ক পাওয়া যায়, কিন্তু রবির মধ্যে নেটওয়ার্ক খুবই দুর্বল। তারপরও দেখলাম প্রথম অবস্থায় যখন জুমে ঢুকেছি হালকা নেটওয়ার্ক ছিল, ওই নেটওয়ার্ক দিয়ে ঢুকেছিলাম। এরপর কিছুক্ষণ পরে বিদ্যুৎ এসেছে, এখনো যায় নাই। খুব সুন্দরভাবে আমরা মোটামুটি একটা আলোচনা করতে পেরেছি। আপনারা যারা এতক্ষণ ধরে আমাদের জুমে অংশগ্রহণ করে আজকে ধাম্মা চাকাচ্ছা এতাং মাঙ্গালা মুত্তামা, আমরা ধর্ম নিয়ে সাক্ষাৎ করেছি, আলোচনা করেছি। এর দ্বারা আমাদের সকলের মঙ্গল হোক। জগতে সকল প্রাণী সুখী হোক। সাধু সাধু সাধু। সাধু পূজনীয় ভান্তে বন্দনা ভান্তে। মঙ্গল হোক উপস্থিতা, কারণ চলে যাওয়া, আমি তো কিছু বল ভান্তে ঠিক আছে বন্দনা। উপস্থিতা, আপনার জন্য আশীর্বাদ করলাম, আপনি যেন সুখী হন। হুম। বন্দনা। মঙ্গল।